أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه أيها الإخوة المستمعون آيات في سورة الكهف فيها رحلة وسفر نبي الله موسى مع فتاه يوشع بن نون إلى الخضر في مجمع البحرين، وهذه الرحلة تتطلب منه جهدا ووقتا وسفرا ونصبا، لكنه رحل لا لشيء إلا للعلم والتعلم، لأنه جاء في الصحيح أنه قام خطيبا في قومه فسئل: هل في الأرض أحد أو هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى، وذكر له سبحانه ذكر الله سبحانه وتعالى له الخضر، وأن عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه صلوات الله وسلامه. فرحل موسى للعلم، مع أن موسى أفضل من الخضر بلا خلاف، فهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو كليم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: استفاد من ذلك طلب المفضول العلم من طلب الفاضل العلم من المفضول، كذلك رحلة الفاضل إلى المفضول إذا كان عنده من العلم ما ليس عنده. وقصة موسى عليه السلام مع الخضر هي قصة عجيبة وعظيمة ومليئة بالعبر والفوائد، قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد يطول الحديث بالكلام عنها، لكن موضع الشاهد من ذلك هو رحلة موسى عليه السلام وسفره إلى الخضر والتقاؤه به ومصاحبته له. فهذه كلها من المعاني المتعلقة بهذه الترجمة. وموسى عليه السلام كان نبيا في بني إسرائيل، والخضر قيل، وهو قول لعدد كبير من أهل العلم، أنه كان نبيا في قومه، ولهذا لا له شريعته التي مع قومه، ولموسى عليه الصلاة والسلام شريعته مع قومه. وقد قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشاهد من هذه القصة هو ما يتعلق بهذه الترجمة: زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، وهذا كل هذه المعاني حصلت في رحلة موسى عليه صلوات الله وسلامه. كذلكم أورد رحمه الله تعالى ما جاء في السورة نفسها، سورة الكهف، قول الله سبحانه: واصبر نفسك، والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذه الآية الحث على صبر النفس وهو حبسها مع أهل الفضل الذين يعتنون بالصلوات في المساجد، يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا فيه محافظتهم على الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر خاصة لما لهما من فضل، وأيضا المحافظة على بقية الصلوات من أهل العبادة والدعاء والعناية بطاعة الله. فأمثال هؤلاء يحرص تماما على مجالستهم ومصاحبتهم وصبر النفس على ذلك، وهي وصية الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita akan mempelajari bersama sebuah bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diberi judul oleh Imam Nawawi dengan judul Bab Menziarahi Orang Baik. Duduk bersama mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, juga meminta untuk berkunjung kepada mereka, serta meminta doa kepada mereka, dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Ya, bab ini membahas, masih berhubungan dengan bab yang kemarin, masih berhubungan dengan bagaimana kita bersikap dan mengambil manfaat dari orang-orang yang baik, dari para ulama dan orang-orang yang lebih banyak ilmu daripada kita. Bab ini berisi tentang banyak hal, dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menyebutkan beberapa dalil dari kitab dan sunnah yang berhubungan dengan pembahasan ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan sebuah ayat Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Dalam ayat disebutkan kepada budaknya, aku akan terus berjalan sampai aku menemui tempat pertemuan antara dua lautan, atau aku akan berjalan beberapa waktu lagi. Hingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, kemudian Musa berkata kepadanya, yaitu Khadir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau bisa mengajarkanku apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kedewasaan. Ini adalah beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi yang berkisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam dengan murid beliau Yusha bin Nun untuk mencari Al-Khadir. Mencari Al-Khadir. Sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang melelahkan, namun mereka tidak melakukannya kecuali untuk mencari ilmu. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi Musa berkhutbah di hadapan kaumnya. Kemudian beliau ditanya oleh mereka, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih pintar dari engkau, wahai Nabi Musa? Maka beliau mengatakan tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencela beliau karena jawaban itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya di sana ada orang yang diberikan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu Al-Khadir ini. Padahal kita mengetahui bahwasanya Nabi Musa lebih afdal, lebih utama daripada Al-Khadir, karena Nabi Musa termasuk 5 orang nabi yang ulul azmi, para nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Kemudian beliau juga adalah salah satu orang yang diberikan kesempatan untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak masalah orang yang lebih utama mengambil ilmu dari yang kurang. Dan tidak masalah bagi orang yang lebih pintar untuk rihlah, melakukan perjalanan mencari ilmu, mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah darinya dalam ilmu, jika orang tersebut memiliki ilmu yang tidak dimiliki orang yang pertama. Ya, ayat ini berisi tentang kisah yang ajaib, ya, yang penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran yang telah disebutkan oleh para ulama, dan barangkali kisah ini tidak bisa kita sebutkan semuanya karena panjang. Namun yang menjadi syahid, yang menjadi poin perhatian kita sekarang adalah perjalanan Nabi Musa kepada orang yang baik, yaitu Al-Khadir, dan bagaimana Nabi Musa
bersama muridnya menempuh perjalanan jauh yang melelahkan untuk berkunjung kepada beliau. Nabi Musa adalah nabi di kalangan Bani Israel, ya. Dan Al-Khadir adalah nabi juga menurut pendapat banyak ulama. Ya, banyak ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Al-Khadir adalah nabi yang diutus kepada kaumnya sendiri. Dan masing-masing dari keduanya memiliki syariat yang berbeda. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang artinya, dan masing-masing telah kami berikan kepadanya syariat dan jalan. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di judul bab berupa berkunjung kepada orang baik, berteman dengan mereka, mencintai mereka, itu semuanya terkandung dalam perjalanan Nabi Musa alaihi salam untuk belajar kepada Nabi Khadir. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat yang lain, yang artinya, dan sabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di pagi dan sore hari, mereka mengharapkan wajah dan keridhaannya. Dan hendaklah matamu tidak berpaling dari mereka, karena engkau ingin mengejar hiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau taati orang-orang yang hatinya telah kami buat lalai dari menyebut kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan urusannya menjadi tercerai-berai. Perintah pada ayat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau diperintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari. Maksudnya orang-orang yang sholat di waktu subuh dan waktu asar. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها. وأم أيمن هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته وخادمته في طفولته، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر عليه الصلاة والسلام. قال انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من زيارة أهل الخير ومجالستهم. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزور أم أيمن، فأراد أبو بكر أو طلب أبو بكر من عمر رضي الله عنه أن يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فهذا فيه تأسي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تأسيهم به في زيارة أهل الفضل والخير. وأيضا يستفاد من هذا الحديث عظم شأن الوحي عند الصحابة. فها هي أم أيمن رضي الله عنها تبكي لأن وحي السماء قد انقطع، فهيجت أبا بكر وعمر للبكاء فبكيا معها. فهذا يدل على المكانة العظيمة التي كانت عند أبي بكر وعند الصحابة أجمعين للوحي وعظم شأن الوحي في النفوس. ويستفاد أيضا منه المكانة أو يستفاد منه الحرص الشديد من
الصحابة رضي الله عنهم على زيارة أهل الخير وتحقيق هذا المعلم أو المعنى العظيم من معاني الأخوة الإيمانية. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar bin Khattab setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, mari kita bersama-sama berangkat menuju Ummu Aiman. Kita kunjungi beliau sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau." Maka ketika keduanya sampai kepada Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Dan Ummu Aiman ini adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya beliau adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengasuh beliau, yang kemudian beliau bebaskan saat beliau sudah besar. Ummu Aiman menangis, maka keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar berkata kepada beliau, "Wahai Ummu Aiman, apa yang membuatmu menangis? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ummu Aiman menjawab, "Tidaklah aku menangis karena tidak tahu bahwasanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku menangis karena wahyu telah putus dari langit." Maka akhirnya ucapan tersebut menggerakkan Abu Bakar dan Umar untuk menangis juga. Maka keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman. Ya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengunjungi orang-orang yang baik serta berteman dengan mereka. Dan itulah telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan banyak berkunjung kepada Ummu Aiman, dan dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar yang mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, keteladanan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana para sahabat beliau betul-betul mencontoh beliau dalam segala hal, termasuk dalam mencintai dan mengunjungi orang-orang baik. Yang kedua adalah besarnya atau tingginya kedudukan wahyu di hati para sahabat. Maka ketika wahyu ini putus, mereka merasakan kerugian yang luar biasa. Bahkan mereka sampai menangis. Dan itu menunjukkan bahwasanya wahyu itu jelas menunjukkan bahwasanya wahyu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati para sahabat ini. Yang ketiga adalah semangat yang tinggi untuk berkunjung dan berteman dengan orang-orang yang baik serta mencintai mereka. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل الزيارة في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، والتآخي فيه والتحاب فيه سبحانه والتزاور فيه سبحانه وتعالى، وأن في ذلك ثوابا عظيما. فمن أحب
أحدا في الله لا يحبه إلا لله أحبه الله سبحانه وتعالى كما أحبه فيه، وهذا ثواب عظيم أيها الإخوة الكرام. إذا كان يحب الشخص لا يحبه إلا لله، وقد جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وجاء أيضا في الحديث 3 من كن فيه ووجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلا شك أن هذه من معاني الأخوة الإيمانية ومن دلائل قوة الرابطة الإيمانية، وأنها أقوى الروابط وأوثقها وأعظمها، وأيضا فيه ما يترتب على ذلكم من الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهذا الرجل زار أخا له في الله في قرية أخرى، معنى ذلك أنه يتطلب الأمر من أجل زيارته الارتحال والانتقال من بلد إلى آخر، فأرصد الله على مدرجته، أي وكل إلى ملك يكون في طريقه إلى تلك القرية الأخرى. فلما أتى عليه يعني أتى الرجل على الملك مر به، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني هل هناك مصلحة دنيوية، عمل، هدف من الأهداف، تجارة، هل ثمة شيء من هذه الأمور، أم أنها رحلة ليست إلا للمحبة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى، يعني ليس هناك أي سبب لهذه الرحلة إلا أنني أحببته في الله فذهبت من أجل زيارته في الله سبحانه وتعالى. قال: فإني رسول الله إليك، أي هذا الملك رسول الله إلى هذا الرجل بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا فيه أن مثل هذا العمل يثمر فوز العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى له. Hadis yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda atau bercerita tentang seorang pria yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan di jalan menuju desa tersebut seorang malaikat untuk menjaganya. Maka ketika malaikat tersebut bertemu dengan orang tersebut, malaikat bertanya, "Kemana kamu pergi?" Maka orang tersebut mengatakan, "Saya ingin mengunjungi seorang saudara saya di desa ini." Maka malaikat bertanya lagi, "Apakah ada urusan di sana yang ingin engkau selesaikan?" Maka orang tersebut berkata, "Tidak. Tapi aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan Allah menyampaikan bahwasanya Dia telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah." Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan saling mengunjungi, keutamaan saling mencintai dan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya saling mengunjungi, saling mencintai, ya, dan saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala ini bisa membuahkan buah yang sangat besar, yaitu kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mencintai saudara kita karenanya. Ini dipertegas oleh beberapa hadis yang bunyinya antara lain atau yang maknanya antara lain, sekuat-kuat tali iman adalah
mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian hadis yang lain, 3 hal yang barang siapa ada di dalamnya 3 hal ini, ada pada dirinya 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan iman. Yaitu hendaklah tidak ada yang dicintai di hatinya lebih daripada Allah dan Rasulnya. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu. Kemudian dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang ini telah pergi menempuh perjalanan jauh ke desa lain. Ada unsur capek dan lelah di sana. Kemudian dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat yang menanyakan apakah kunjungan ini dikarenakan ada maslahat, ada pekerjaan, ada perdagangan atau bisnis yang ingin dibicarakan dan diselesaikan, atau semata-mata karena mencintai orang tersebut. Maka dijawab oleh orang ini bahwasanya dia tidak punya bisnis, tidak punya urusan, tapi dia ingin berkunjung semata-mata karena mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kemudian di akhir hadis malaikat menyampaikan kepadanya bahwasanya dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwasanya Allah telah mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang sederhana seperti ini, amalan yang disebutkan dalam hadis ini itu bisa membuahkan buah yang besar, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب. وهذا الحديث كسابقه فيه استحباب زيارة الإخوة في الله، وأن تكون هذه الزيارة لله سبحانه وتعالى، أن يتقرب بزيارتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من زار أخا له في الله أو عاد أيضا مريضا نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ونادى مناد الله تعالى أعلم أن الله وكل إلى ملك ينادي بذلك طبت وطاب ممشاك. ولئن كان من يعود المريض أو يزور أخا له في الله لا يسمع هذا النداء أو صوت هذا المنادي، إلا أن هذا النداء بثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. Yang ketiga, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada orang yang memanggilnya dengan mengatakan, semoga engkau baik dan semoga perjalananmu baik dan semoga engkau nanti menempati rumahmu di surga. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan, dan di sebagian riwayat, di sebagian nuskhah, maksudnya di sebagian cetakannya ada tulisan gharib, ya, hadis ini gharib atau hasan. Hadis ini menunjukkan keutamaan mengunjungi orang yang sakit dan keutamaan saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan amalan ini akan dipanggil di tengah jalan, dan ini maksudnya wallahu a'lam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat sebagaimana dalam hadis yang sebelum ini. Dan malaikat ini mengatakan atau mendoakan orang tersebut
dengan mengatakan semoga engkau baik, semoga perjalananmu baik, dan semoga engkau menempati tempatmu di surga nantinya. Dan doa ini meskipun tidak didengar oleh orang yang sakit, orang yang mengunjungi orang yang sakit, atau orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus meyakininya sebagai sebuah hakikat, sebagai sesuatu yang hak, ya, yang tidak boleh kita ragukan. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini telah sampai kepada kita dengan jalan yang sahih, dan kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur dan terpercaya, dan beliau tidak mengucapkan kecuali atas dasar wahyu. ثم أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. ومعنى يحذيك أي يعطيك. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه الحث والترغيب على اختيار الأصدقاء الصالحين والرفقاء الطيبين الذين يعينونك على الخير ويشدون من أزرك في طاعة الله ويأخذون بيدك للبعد عن المنكرات والمحرمات. فإن أمثال هؤلاء الأصدقاء يحرص تمام الحرص على صحبتهم ومجالستهم. أما الآخرين المعروفين بالسوء والشر فإن مصاحبتهم تسيء للمرء في دينه ودنياه وتضره في الدنيا والآخرة. فيجب على الإنسان أن يكون على حذر من خلطاء الشر والفساد، وأن يكون على أحسن ما يكون حرصا على مجالسة أهل الخير والفضل، لأنه كما يقال الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في صاحبه ويسحبه إلى حيث هو يمارس من أعمال سيئة حسنة كانت أو سيئة. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وسيأتي عند المصنف رحمه الله والكلام على معناه. Hadis yang keempat adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya perumpamaan teman yang baik, teman yang saleh, dan teman yang buruk itu seperti pembawa misk, pembawa minyak wangi dan pandai besi. Adapun pembawa minyak wangi yang merupakan perumpamaan teman yang baik, pembawa minyak wangi itu kalau dia tidak memberi kita minyak wangi, maka kita bisa membeli darinya. Dia memberimu atau engkau membeli darinya, atau paling tidak engkau akan mendapatkan darinya bau yang wangi. Sedangkan pandai besi itu kalau dia tidak membakar bajumu, maka kamu akan mendapatkan darinya bau yang busuk. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dan sabda Nabi Muhammad SAW, yuhdhik artinya yu'tik, ya, memberimu. Hadis ini memotivasi kita, mendorong kita untuk pintar-pintar memilih teman yang baik, terutama teman-teman dekat. Pilihlah teman-teman yang menolong kita kepada kebaikan, yang mendorong kita untuk terus berbuat kebaikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan. Teman yang seperti ini hendaklah kita berusaha untuk meraihnya. Kalau kita mendapatkan teman-teman yang seperti itu, hendaklah kita berusaha untuk dekat dengan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang buruk perangainya,
teman-teman yang menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita kepada kemungkaran, maka hendaklah kita berhati-hati terhadap mereka karena mereka akan membahayakan kita dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam peribahasa Arab dikatakan as-sahibu sahib. Artinya teman itu akan menarik, teman itu akan berpengaruh. Teman itu akan menarik kita kepada perangai dia. Maka kita harus hati-hati. Dan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan riwayat Abu Dawud dan yang lain disebutkan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, yang artinya seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah seorang di antara kalian melihat siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Ya. Jadi hadis ini akan datang, nanti kita akan jelaskan beberapa saat lagi insyaallah. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وقوله في الحديث أو في تمام الحديث تربت يداك، هذه كلمة تقولها العرب، ومعنى تربت يداك أي مست يداك، لكن لا تقولها على إرادة معنى الدعاء على الشخص، وإنما يؤتى بها للحث والترغيب في فعل الشيء ليس إلا. والحديث أيها الإخوة الكرام فيه الحث على انتقاء الصاحبة التي هي رفيقة الإنسان في العمر عن زوجته، فهذه صاحبة صحبتها تطول إذا كتب الله له ولها عمرا. ولا شك أن تخير الزوجة هو من تخير الأصحاب، لأنها هي أكثر الأصحاب منازمة له ومرافقة له، وإذا أحسن في تخيرها دينة خلوقة طيبة المعاملة كلمة المعاشرة، فإنه يستفيد جدا من خلقها ودينها وأمانتها، فهي تحفظ عليه بيته، كذلك تعينه على أمور دينه، كذلك تحفظ أمانته، أيضا تقوم بتربية أولاده وتنشئتهم على الخير. فهذه كلها من المعاني والآثار التي تستفاد من ذلك. والناس يتفاوتون، منهم من لا يريد إلا الجميل فقط، ومنهم من يريد صاحبة المال حتى وإن كانت ما كانت في السوق ونحو ذلك، ومنهم من يريد ذات الحسب، لكن الموفق من يختار المرأة التي هي على دين وخلق وعبادة لله سبحانه وتعالى، فإن من كانت كذلك كانت عونا لرفيقها وبعلها على كل خير. Hadis yang kelima adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: hartanya, kehormatannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah yang memiliki agama yang baik, karena kalau tidak engkau akan celaka. Ya, hadis ini artinya adalah bahwasanya manusia itu biasanya menikahi wanita karena 4 hal ini. Ya, harta, kehormatan, kecantikan, dan agamanya. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mencari orang yang memiliki agama yang baik, mencari istri dengan agama yang baik,
maka dia sungguh sangat beruntung. Sebaliknya kalau kita mencari yang tidak seperti itu, maka bisa jadi kita akan celaka. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis taribat yadak, itu artinya adalah tanganmu berdebu. Ini adalah sebuah permisalan dikatakan oleh orang Arab untuk memotivasi orang lain. Jadi maksudnya bukan semoga engkau celaka, tidak. Ini tidak dimaksudkan untuk mendoakan buruk, tapi kata-kata seperti ini diucapkan untuk mendorong orang lain agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan kita mengetahui bahwasanya istri kita adalah teman hidup kita. Yang itu berarti bahwasanya kita akan tinggal bersamanya di waktu yang lama. Tidak hanya untuk sehari dua hari, tapi untuk waktu yang lama. Maka memilih seorang istri yang solehah itu seperti memilih teman yang baik. Seperti memilih teman. Kita harus hati-hati, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang tadi. Ya. Karena kita akan lama bersama dia, kita akan menjalani perjalanan panjang bersamanya, maka kita harus berhati-hati dalam memilih istri. Ya. Barang siapa yang diberikan taufik untuk mendapatkan istri yang baik, maka itu akan sangat membantunya dalam kehidupan. Ya, karena istri ini akan menjaga rumahnya, akan menjaga amanahnya, akan mendidik anak-anaknya. Sehingga barang siapa yang bisa memilih istri yang baik, maka sungguh dia telah sangat buruk. Dan orang berbeda-beda bertingkat-tingkat dalam hal ini. Sebagian ada yang mengejar yang cantik saja, yang penting fisiknya saja. Sebagian lagi yang dikejar adalah hartanya, meskipun akhlak dan perangainya sangat buruk. Namun agama kita mengajarkan kita untuk mencari wanita atau pasangan yang memiliki agama yang baik. Ya, dan jika demikian maka itu akan sangat membantu kita dalam kehidupan rumah tangga kita ke depan. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري. وهذا يستفاد منه طلب زيارة أهل الخير إلى بيت الإنسان من أجل أن يستفيد من علمهم وخلقهم وتعاملهم، وفيه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل ومحبته عليه الصلاة والسلام للوحي. وفيه أيضا ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمرك، أن الملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يستفاد منه أن الواجب على المؤمن ألا يكون في تصرفاته وتحركاته إلا في ضوء شرع الله وما دل عليه كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. Hadis yang keenam, hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Jibril, apa yang menghalangimu wahai Jibril untuk mengunjungi kami lebih banyak dari yang engkau lakukan selama ini? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah dari Tuhanmu. Di tangannya apa-apa yang di hadapan kami dan apa-apa yang di belakang kami, serta yang di antara keduanya. Ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita disunahkannya meminta orang-orang yang baik untuk berkunjung ke rumah kita. Kita disyariatkan untuk mengundang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh untuk berkunjung ke rumah kita, agar kita bisa belajar kepadanya, agar kita bisa menimba ilmu dan faidah, serta mencontoh akhlaknya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya para malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin agar dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, mereka hendaknya senantiasa membatasi diri dan tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah perjalanan hidup mereka itu diterangi oleh sinar syariat Islam. Jangan sampai keluar dari ajaran kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وقوله لا تصاحب إلا مؤمنا فيه نهي عن مصاحبة ومرافقة الكفار والفجار، وفيه الحث على مصاحبة الأتقياء الصالحين، وأن يحرص المرء أن يكونوا هم جلساءه ورفقاءه ومن يصاحب، لأن الصحبة لها تأثير على الصاحب ولا بد، فعليه أن يتخير من الرفقاء والأصحاب من يكون عونا له على الخير. Hadis yang ketujuh, sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang baik, ya, yang bisa diterima, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya janganlah engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah ada yang makan sesuatu dari makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang bisa diterima. Hadis ini di dalamnya terkandung faedah, yaitu larangan untuk berteman dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang buruk. Dan di situ ada motivasi dorongan untuk berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus memilih orang-orang yang baik untuk kita jadikan teman, karena tidak diragukan lagi bahwasanya pertemanan itu, persahabatan itu berpengaruh. Maka pilihlah orang-orang yang baik untuk berteman denganmu. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن. والخليل هو الصديق والصاحب الصفي للإنسان الذي يكثر من مجالسته ومرافقته. ولا شك أن الرفيق له تأثير على رفيقه، فهو على دينه، أي على مذهبه وعلى طريقته، لأن الصاحب كما يقال ساحب. فرفقة الأخيار تزيد الإيمان، ورفقة الأشرار تنقص الإيمان. ولهذا جاء التوجيه في هذا الحديث إلى التفقه في الرفقاء قبل مصاحبتهم. قال: الرجل على دين خليله فلينظر، أي فليتفقه وليتأمل في من يرافقهم قبل أن يرافقهم، هل في مرافقتهم خير أو شر، هل فيها نفع أو ضر. فإذا كانت خيرا لا شر فيه، نفعا لا ضر فيه، فليحرص على مرافقتهم. أما إذا كانوا أشرارا وفجارا وأهل سوء ففي صحبتهم الهلاك والعطب. Selanjutnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya, dan Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang itu ikut agama
khalilnya atau teman dekatnya, maka hendaklah seorang di antara kalian melihat siapa yang akan dia jadikan teman dekat. Ya. Al-Khalil dalam hadis ini maksudnya adalah teman yang akrab, teman yang dekat, yang kita banyak bergaul dengannya. Dan tentunya orang yang seperti ini lebih berpengaruh dari teman yang biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berhati-hati, ya. Untuk berhati-hati dalam memilih teman dekat. Kenapa? Karena yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi, as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik kita kepada perangainya, kepada kebiasaan dia dan yang lain, kepada pemikiran dia dan yang lain. Maka hendaklah kita berusaha untuk mencari teman yang baik, terutama untuk teman-teman dekat. Ya, berteman dengan orang yang baik itu menambah iman, sebagaimana berteman dengan orang-orang yang buruk akan mengurangi iman kita. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memilih teman sebelum bergaul. Maksudnya, hendaklah kita berpikir siapa yang akan kita jadikan teman sebelum kita akhirnya berteman dengan dia. Kalau kira-kira pertemanan kita dengannya itu akan bermanfaat, tidak membahayakan kita, maka bolehlah kita menjadikan orang tersebut sebagai teman. Namun, kalau sekiranya pertemanan tersebut akan membuat kita terpengaruh dengan keburukannya, maka sungguh telah binasa orang-orang yang telah salah memilih teman dekat. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Ya, barangkali untuk hari ini kita cukupkan sekian dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan taufik kepada setiap kebaikan. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar dan Maha menjawab doa-doa kita. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh atas syarah yang disampaikan beliau dan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin atas terjemahan yang disampaikan, dan masih ada waktu tersisa bagi kami untuk mengangkat beberapa pertanyaan yang telah masuk, dan diantaranya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik ya Syekh, bagaimanakah cara kami untuk mendekati seorang kawan atau teman yang merasa dirinya sudah faham atau memiliki kepandaian, sedangkan dia sendiri menjauhi diri kita dan tidak mau bergaul akrab? Mohon nasihat dan solusinya dari pendengar kita Ramini di Singapura. سؤال من أحد المستمعين في سنغافورة يقول ما هي الطريقة لصحبة من نراه عالما فاهما ونحرص على صحبته ولكنه يبتعد عنه. الطريقة أنك تزور هذا العالم وأيضا تصلي معه وتكون قريبا منه، وأيضا تكون حسن التعامل، حسن الخلق، طيب التودد، وقد يكون عنده من الأعمال والأمور ما قد يشغله، فإذا شغل في وقت قد يتهيأ له أيضا في وقت آخر. وعلى كل حال عليك أن تحرص، وإذا كان له مجالس علمية والعالم لا بد في الغالب أن يكون له مجالس علمية فلتحضر ولتكن قريبا وحريصا على الفائدة والمجالسة والملازمة والاستفادة من علمه ودعوته وتعليمه. Pertanyaan dari saudara kita di Singapura bertanya tentang bagaimana kiat untuk bisa mendekati kawan yang kita anggap lebih pintar atau lebih paham dari kita, dan kita berusaha untuk mendekatinya namun dia menjauh dari kita. Dijawab oleh Syekh bahwasanya caranya dengan mengunjunginya, kemudian juga mungkin bisa sholat bersamanya dan berusaha untuk dekat dengannya, serta harus bermuamalah dengan cara yang baik kepada dia, ya. Jangan bermuamalah dengan cara yang salah. Dan bisa jadi ini yang kadang-kadang tidak kita pahami, ya. Orang lain yang ingin kita dekati tersebut
memiliki kesibukan-kesibukan tertentu. Dan kalau demikian maka hendaklah kita mencari waktu-waktu yang kosong. Sesibuk-sibuknya dia, pasti akan ada waktu yang kosong yang sesuai dan pas untuk kita jadikan waktu berteman, waktu bersahabat. Hendaklah kalau kita memang melihat orangnya seperti itu, kita jangan lepaskan, tapi kita berusaha untuk mengejarnya dan berusaha untuk mencari waktu yang pas untuk berkunjung dan berteman. Dan kalau orang tersebut memiliki majelis ilmu misalnya, memiliki halaqah atau majelis ilmu, maka adalah kita bersemangat untuk menghadiri kajian atau halaqah tersebut agar kita bisa mulazamah dan menimba faedah darinya. Dengan demikian kita bisa dekat dan terpengaruh oleh kebaikannya insyaallah. Jazakallah khair ya Syekh. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta dan juga dari pendengar kita Matullah di Kediri. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala ya Syekh? Dan seorang yang mengunjungi orang kafir yang sakit, apakah akan tetap didoakan malaikat selama perjalanannya dia menuju rumah orang kafir tersebut? Jazakallah khair. علامات المحبة في الله. ما هي علامات المحبة في الله؟ المحبة في الله مر معنا في الحديث أنها أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. وجاء في السنة أن الرجل إذا أحب أخاه في الله فليعلمه بذلك. وأما إذا كان سؤال الأخ عن من الذي يحب في الله، فهذا من عرف بالديانة والاستقامة والمحافظة على الصلاة والتأدب الشريعة وأخلاقها الفاضلة، فهؤلاء الذين بهذه الصفة هم الذين يحبون في الله سبحانه وتعالى. وأيضا من السنة إخبار من كان كذلك، إذا أحببت أخا لك في الله فأخبره كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Kediri dan Jakarta tentang ciri-ciri saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Syekh bahwasanya telah kita sebutkan tadi bahwasanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah tali iman yang paling kuat, ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan kalau kita memiliki ada orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memberitahunya. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau memberitahunya tentang hal tersebut. Ya. Adapun kalau pertanyaan yang disampaikan maksudnya adalah tentang siapa yang bisa kita cintai karena Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang yang dikenal dengan kebaikan, ya, yang senantiasa sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga adab-adab Islam. Yang seperti itu adalah orang yang kita cintai bukan karena apa-apa, tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai orang-orang tersebut bukan karena apa-apa, tapi karena kecintaannya karena Allah, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah cinta karena Allah. Nah, soal al-akhir, hal زيارة المريض الكافر ننال به دعوة الملائكة كما في المريض المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما نصرانيا في مرضه، ومثل هذه الزيارة يقصد بها تأليف قلب الكافر للإسلام، ولهذا أسلم ذلك الغلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على إثر تلك الزيارة. فمثل هذه الزيارة يكون المراد بها تأليف قلبه، ولا شك أن هذا من العمل الصالح الذي يؤجر عليه المسلم. Ya, selanjutnya pertanyaannya, apakah kalau kita mengunjungi orang kafir yang sakit maka kita akan mendapatkan juga doa malaikat seperti kalau kita mengunjungi orang sakit yang muslim? Dijawab oleh Syekh bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga pernah berkunjung kepada atau mengunjungi seorang anak Kristen yang sakit, ya, seorang Nasrani, anak kecil yang sedang sakit, ya. Dan kunjungan ini
dimaksudkan untuk ta'liful qalb, untuk ta'lif, untuk mendekatinya agar barangkali suatu saat dia bisa mendapatkan hidayah Islam. Dan itulah yang terjadi tidak lama setelah kunjungan Nabi Muhammad SAW, anak tersebut akhirnya masuk ke Islam. Dan kita tidak ragukan bahwasanya mengunjungi orang yang sakit meskipun dia masih kafir itu adalah termasuk amalan soleh yang dianjurkan dalam agama kita. Jazakallah khair ya Fadil. Tasyak wa soal akhir wa narju min fadilatikum al-ikhtitam. Fadil ya Syekh. شكر الله لكم أجمعين على حسن الاهتمام والمتابعة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأستأذنكم بأن أوصي إخواني المسلمين بالاهتمام بالعشر الأول من شهر ذي الحجة التي هي خير أيام العمل الصالح وأفضلها في العام كله، فهي أيام مباركة وفاضلة وعظيمة، وورد فيها حث وترغيب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بهذه العشر، وأن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، وأن نعتني بذكر الله وقراءة القرآن والمحافظة على الصلوات والتبكير لها في بيوت الله سبحانه وتعالى، ونعتني بأعمال الخير وأعمال البر، فهو ميدان لجميع الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian atas perhatian yang diberikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada setiap kebaikan, juga kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan kami mohon waktunya untuk mengingatkan para pendengar sekalian tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik untuk amal soleh. Ini adalah medan kita untuk beramal, dan telah sahih mengenainya beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sabda beliau yang artinya tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh pada hari-hari yang 10 ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sudah di depan mata kita. Maka hendaklah kita semuanya menunjukkan dari diri kita kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selama hari-hari yang mulia ini, dengan banyak berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, ya, menyegerakan diri untuk berangkat ke salat jamaah, kemudian juga menyibukkan diri dengan segala amal kebaikan, karena telah tiba waktu yang tepat dan baik untuk melakukan amalan-amalan soleh itu semuanya. Jazakallah khair Fadil Syekh, dan terima kasih kami ucapkan jazakumullah khair pada Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala atas terjemahan yang beliau sampaikan dari Syarah Riyadhus Shalihin pada kesempatan petang hari ini. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan ilmiah ini, dan sebelumnya kami akan ingatkan bagi para pendengar Roja, insyaallah pada maghrib ini akan diselenggarakan kajian ilmiah dari pembahasan harta haram muamalat kontemporer dengan pembicara Al-Ustaz Irwandi Tirmizi hafizahullah taala. Kajian terbuka untuk umum di Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan langsung kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.